Hi everyone, welcome back to my channel. So today I'm sharing a good platform for our upcoming examinations, that is Get Set Mock. So this is the Mocks Make You Perfect, and this mock test consists not only banking examinations but also SSC and insurance and law and mechanical. So a lot of competitive examinations test series are available in this Get Set Mock. It is very good mock test. It consists both sectional test and topic wise test, previous year's test, and daily CA revision and also current affairs tests are available in this Get Set Mock. So don't forget to purchase this mock test. In this mock test, 50% offer on JAIIB and CAIIB mock test. So it is a very good opportunity to purchase a good mock test series for those candidates who are preparing for this JAIIB and CAIIB examinations. So this is all about Get Set Mock. So let's see. Banking examinations mock test view. So this is a Bank P1 clerical mock test, and SO mock test are also available. So recently SBI clerk notification is also out. All are preparing for this SBI clerk notification because this is the most awaited notification. In upcoming days SBI P1 notification will be out. So don't wait for the notification, just continue your preparation through this Get Set Mock. Today our video is about IBPS RRB PO final score calculation, because many of the candidates they don't know about how to calculate final score in this IBPS RRB PO. Yesterday IBPS RRB PO interview shortlisted candidate scorecards are out. So after observing each and every state scorecards, maximum students are getting a very good marks in RRB PO mains. So in this video I'm discussing Andhra Pradesh and Telangana state candidates. So it is not only for these two states candidates, it will be applicable for remaining states candidate, because in yesterday video a lot of comments about selection chances. So that's why I will clarify through this video. Each and everyone, don't skip this video, watch till the end, because you have an idea about this RRB PO final score calculation and also above chances of selection. So these two things will be clarified in this video, so don't miss it guys. So first of all I'm explaining in Telugu language, because in yesterday video comments 90% candidates are from Telangana state and also Andhra Pradesh. So that's why I will explain Telugu language in this video. వీడియోలో ఏంటంటే నేను మెయిన్స్ మార్క్స్ అండ్ అలాగే ఇంటర్వ్యూ మార్క్స్ అనేవి ఎలా క్యాలిక్యులేట్ చేస్తాం. సో ఇక్కడ ఏంటంటే మెయిన్స్ మార్క్స్ అనేవి మనకి అందరికీ తెలిసినట్టుగానే 200 మార్క్స్ ఉంటుంది, అండ్ అలాగే ఇంటర్వ్యూ వచ్చేసి 20 మార్క్స్ ఉంటుంది. సో మెయిన్స్ ఈ 200 మార్క్స్ని 80 మార్క్స్కి మనం ఫైండ్ అవుట్ చేస్తాం. సో ఫైనల్ సెలక్షన్లో ఏంటంటే 80 + 20 = 100. సో ఈ రేషియోలో మనం తీసుకుంటాం. సో 80 మార్క్స్కి మనం ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి. ఒక పర్సన్ మార్క్స్ ఫర్ సపోజ్ 80 వచ్చినట్లయితే, సో ఈ 80 మార్క్స్ అనేవి ఏంటంటే 200 క్యాలిక్యులేట్ చేయాల్సింది ఏంటంటే ఈ పర్సన్కి 80 మార్క్స్కి ఎన్ని స్కోర్ చేయగలిగారు అనేది. సో ఫర్ సపోజ్ 80 × 80/200, సో 32 మార్క్స్. సో మెయిన్స్లో ఏంటంటే 32 మార్క్స్ ఈ పర్సన్ గెయిన్ చేశారు 80కి, అండ్ రిమైనింగ్ 20 వచ్చేసి ఆ పర్సన్ ఆన్సర్ చేసే ఇంటర్వ్యూ క్వశ్చన్స్ వైజ్గా మార్క్స్ అనేవి ఉంటాయండి. సో గుడ్, యావరేజ్, బ్యాడ్. సో ఆ పర్సన్ యొక్క ఇంటర్వ్యూ అనేది ఫర్ సపోజ్ ఇఫ్ ఇంటర్వ్యూ ఆస్క్ 10 క్వశ్చన్స్, సో ఈ 10 క్వశ్చన్స్లో ఈ పర్సన్ 8 to 9 or 10 out of 10 క్వశ్చన్స్ ఆన్సర్ చేస్తే ఆ పర్సన్కి 18 మార్క్స్ మనం ఎక్స్పెక్ట్ చేయొచ్చు. అలాగే అవుట్ ఆఫ్ 10 క్వశ్చన్స్ 6 to 7 క్వశ్చన్స్ ఆన్సర్ చేసి రిమైనింగ్వి తను ఆన్సర్ చేయలేకపోతే యావరేజ్
సో ఈ కండిషన్ ఏంటంటే ఇక్కడ యావరేజ్గా అటెంప్ట్ చేశాడు ఈ పర్సన్ అనేది ఇంటర్వ్యూ. సో మనం 15 మార్క్స్ ఎక్స్పెక్ట్ చేయొచ్చు. సో 14 to 15 మార్క్స్ ఈజ్ ద యావరేజ్ ఫర్ ఇంటర్వ్యూ. అండ్ అవుట్ ఆఫ్ 10 క్వశ్చన్స్ 3 or 4 క్వశ్చన్స్ మాత్రమే తను ఆన్సర్ చేయగలిగితే సో 12 to 15 మార్క్స్, ఇట్ మీన్స్ 12 to 14 మార్క్స్ మనం ఎక్స్పెక్ట్ చేయొచ్చు. సో ఇంటర్వ్యూ గుడ్ ఉన్న, యావరేజ్ ఉన్న ఆర్ బ్యాడ్ ఉన్న, సో మినిమం అబౌవ్ 10 అయితే వాళ్ళు వేయడం జరుగుతుందండి. అంతేగాని బిలో 10 అయితే మనం ఎక్స్పెక్ట్ చేయకూడదు. బికాజ్ నేను చాలామంది ఎక్స్పీరియన్స్డ్ క్యాండిడేట్స్ మార్క్స్ వైజ్గా నేను చెప్పగలుగుతున్నాను. అదేంటంటే ఎంత అంటే ఏ విధంగా మీరు ఇంటర్వ్యూ ఫేస్ చేసినా సరే మినిమం 11 to 12 మార్క్స్ అనేది ఈజీగా వేస్తారు వాళ్ళు. సో ఫర్ సపోజ్ ఈ పర్సన్ మనకి 80 మార్క్స్ స్కోర్ చేశారు అవుట్ ఆఫ్ 200 అనుకున్నాం కదా. సో 80కి 200 మార్క్స్కి 80 స్కోర్ చేస్తే 80 మార్క్స్కి 32 స్కోర్ చేశారు. సో ఫర్ సపోజ్ ఇఫ్ ఈ పర్సన్ కొంచెం యావరేజ్గా ఇంటర్వ్యూ అటెంప్ట్ చేసినట్లయితే సో 16 మార్క్స్ ఇతను ఇంటర్వ్యూలో గెయిన్ చేస్తే సో ఓవరాల్ మనకు వచ్చేసి 48 మార్క్స్. ఓకే, అవుట్ ఆఫ్ 100కి 48 మార్క్స్ ఈ పర్సన్ టోటల్ స్కోర్. అదేంటంటే 32 వచ్చేసి మెయిన్స్ అవుట్ ఆఫ్ 80 అండ్ 16 వచ్చేసి ఇంటర్వ్యూ స్కోర్ అవుట్ ఆఫ్ 20. సో మనం ఏంటంటే ఈ ఫైనల్ 100 స్కోర్ని ఇంటూ 2 చేస్తే 48 into 2 చేస్తే సో ఫైనల్ స్కోర్ ఆఫ్ క్యాండిడేట్ వస్తుంది. ఓకే, సో 96. Okay, so this is the final score of candidate. So this is the way of calculation of RRB PO final score as per my view. సో నేను ఎక్కడైనా మిస్టేక్ చేస్తుంటే మీరు చెప్పండి. సో నా ఎక్స్పీరియన్స్ ప్రకారం ఏంటంటే సో దిస్ ఇస్ ద క్యాలిక్యులేషన్. 80 మార్క్స్కి వచ్చేసి మెయిన్స్కి మనం అప్లై చేస్తాం అండ్ అలాగే 20 మార్క్స్ వచ్చేసి ఇంటర్వ్యూ, ఓవరాల్ 100 అండ్ ఫైనల్కి వచ్చేసి ఇంటూ 2 చేస్తే అవుట్ ఆఫ్ 200 మార్క్స్ వస్తాయి. సో ఇది వే ఆఫ్ క్యాలిక్యులేషన్. సో ఎస్టర్డే వీడియోలో ఏంటంటే నాకు 90% క్యాండిడేట్స్ ఫ్రమ్ తెలంగాణ అండ్ ఆంధ్రప్రదేశ్, సో ఈ 2 స్టేట్స్ క్యాండిడేట్స్ కామెంట్స్ ఎక్కువ వచ్చాయి. సో అందుకనే నేను ఈ వీడియో తెలుగులో చేయడం జరుగుతుంది. ఎందుకంటే మెనీ ఆఫ్ ది క్యాండిడేట్స్ నర్వస్ అబౌట్ హిజ్ ఆర్ హెర్ ఫైనల్ సెలెక్షన్. సో ఎవరు కూడా స్ట్రెస్ అండ్ ఆల్సో టెన్షన్ తీసుకోకండి. సో నాకు తెలిసి ఇన్ తెలంగాణ స్టేట్లో కామెంట్స్లోకి వచ్చేసరికి మ్యాక్సిమం 60 to 70+ రేంజ్ మార్క్స్ అయితే ఉన్నాయి. ఓకే, సో దిస్ ఈజ్ టీఎస్ క్యాండిడేట్స్. సో ఈ రేంజ్లో అయితే మ్యాక్సిమం క్యాండిడేట్స్ నన్ను క్వశ్చన్ చేయడం జరిగింది, అంటే వాళ్ళ ఛాన్సెస్ ఉన్నాయా లేదా. సో పర్సన్ అయితే 63 అని, 65 అని, 75 అని చాలామంది ఉన్నారు. అండ్ వెరీ రేర్ క్యాండిడేట్స్ గోట్ 80+ మార్క్స్. సో ఎవరైతే 80+ మార్క్స్ గెయిన్ చేశారో వాళ్ళకి షూర్ షార్ట్ సెలెక్షన్ అండి. సో మార్క్ మై వర్డ్స్. బికాస్ ఏంటంటే ఓన్లీ ఫ్యూ క్యాండిడేట్స్ కామెంట్స్ మాత్రమే నాకు కనిపించాయి 80+ అని, 90+ అని. ఏ స్టేట్ అయినా సరే 80+, 90+ ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళైతే షూర్ షార్ట్ సెలెక్షన్ ఇన్ ఫైనల్ లిస్ట్. ఎవరైతే 80+ స్కోర్ చేశారో వాళ్ళ ఇంటర్వ్యూ యావరేజ్ అయినా గుడ్ అయినా సరే వాళ్ళకైతే షూర్ షార్ట్ సెలెక్షన్ అని చెప్తాను. బికాజ్ ఏంటంటే ఇన్ తెలంగాణ స్టేట్ కట్ ఆఫ్ వచ్చేసి 38.5 ఐ థింక్. సో ఇఫ్ ఏ పర్సన్ గోట్ 80, సో మోర్ దెన్ half above the cut off. So if his or her interview is in good or bad, so it is not a matter. So that's why ఎవరైతే 80+ స్కోర్ చేశారో వాళ్ళందరికీ కూడా అడ్వాన్స్ కంగ్రాచులేషన్స్ అండి. సో మీరైతే ఏం స్ట్రెస్ అండ్ టెన్షన్ అనేది పడకండి. అండ్ రిమైనింగ్ క్యాండిడేట్స్ ఎవరైతే ఉన్నారో 44 అని, 50 అని, 40s 50sలో ఎవరైతే ఉన్నారో తెలంగాణ స్టేట్లో, సో వాళ్ళకి కూడా 50% ఛాన్సెస్ ఉంటాయి. బికాజ్ ఏంటంటే మనం ఎగ్జాక్ట్గా ప్రెడిక్ట్ చేయలేం, కానీ 50 to 60 రేంజ్ క్యాండిడేట్స్ ఎవరైతే ఉన్నారో, అంటే 50s 40s రేంజ్లో ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళకి ఏంటంటే ఇంటర్వ్యూ మార్క్స్ అనేవి చాలా కీ రోల్ అనేవి ప్లే చేస్తాయి. ఎందుకంటే వాళ్ళు ఇంటర్వ్యూ బాగా, కొంచెం మంది ఏంటంటే ఇంటర్వ్యూ బాగా అటెంప్ట్ చేసి ఉండొచ్చు. సో వాళ్ళకి ఏంటంటే 18, 17 అలా మార్క్స్ ఇస్తే వాళ్ళకి ప్లస్ అవుతుంది ఫైనల్ స్కోర్లో. సో నేను ఇచ్చే అడ్వైస్ ఏంటంటే అందరూ కూడా బీ కామ్ అండ్ బీ పాజిటివ్, హోప్ ఫర్ ది బెస్ట్. మీకు ఇంకా 10 days మాత్రమే ఉంది. సో ఎన్ని డేస్ వెయిట్ చేసిన వాళ్ళు ఈ 10 days కూడా మీరు కొంచెం పేషెన్సీగా ఉన్నట్లయితే, సో Jan 1st
ఆల్మోస్ట్ రివీల్ అయిపోతుంది 10కి. నేను చెప్పేది ఏంటంటే మీరు ఎవరు స్ట్రెస్ తీసుకోకండి. సో నా ప్రకారం ఏంటంటే ఎవరైతే 60s to 70sలో ఉన్నారో తెలంగాణ స్టేట్, యూ హ్యావ్ ఏ గుడ్ ఛాన్సెస్ ఫర్ ఫైనల్ సెలెక్షన్ బికాస్ యువర్ స్టేట్ కట్ ఆఫ్ ఈస్ వెరీ లో 38.5. ఓకే, అండ్ నెక్స్ట్ వచ్చేసి మనం ఏపీలోకి వచ్చినట్లయితే నాకు తెలిసి నేను వచ్చిన కామెంట్స్లో ఏపీ క్యాండిడేట్స్ రేంజ్ 70 to 80+ ఉంది. సో ఎవరైతే ఈ రేంజ్లో ఉన్నారో వీళ్ళు కూడా నో డౌట్ అబౌట్ దట్ మ్యాక్సిమం క్యాండిడేట్స్ ప్లేస్డ్ ఇన్ ఫైనల్ లిస్ట్. సో ఎవరైతే 80+ స్కోర్ చేశారో వాళ్ళందరికీ కూడా షూర్ సెలెక్షన్, ఇదైతే పక్కా నేను చెప్తున్నాను. సో కొంచెం 60s 50sలో ఉన్న వాళ్ళకి సో 50-50 ఛాన్సెస్ అని చెప్పొచ్చు. సో యాజ్ పర్ మై వ్యూ ఏపీ కట్ ఆఫ్ వచ్చేసరికి 58.5 or 65 సంథింగ్. సో ఈ కట్ ఆఫ్ కన్నా ఎవరైతే 20+ మార్క్స్ అబోవ్ ఉన్నారో వాళ్ళకి ఛాన్సెస్ ఎక్కువ ఉన్నాయని చెప్తాను. అండ్ అలాగే 10 to 15 మార్క్స్ ఉన్న వాళ్ళకి సో 80% ఆఫ్ ఛాన్సెస్ ఉన్నాయని నేనైతే చెప్పగలుగుతాను. ఓకే, అండ్ అలాగే తెలంగాణలో కూడా ఎవరైతే 38.5 అనేది కట్ ఆఫ్ ఉంది కదా, సో ఎవరైతే కట్ ఆఫ్కి 25 to 30 మార్క్స్ అబోవ్ ఉన్నారో వాళ్ళకి 100% ఛాన్సెస్ ఉంటాయి మీ ఇంటర్వ్యూ ఎలా అయినా సరే. అండ్ 10 to 15, సో 15 to 18 ఉన్నారో వాళ్ళకి ఏంటంటే 95% ఛాన్సెస్ ఉంటాయి. సో దిస్ ఈజ్ ఆల్ అబౌట్ final score calculation and also expected final cutoff. So all the very best for each and everyone. You have only 10 days time for your final result. So good luck guys. So